یمن کے حوثی اس وقت سعودی عرب کے خلاف اپنی جنگ کی للکار تو پوری دنیا کے سامنے رکھ چکے ہیں، لیکن کس طرح سے اس وقت مشرق وسطی میں ایک بہت بڑے اور نئے تنازع نے سر اٹھا لیا ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور اب حوثی ذرائع جو کہ صنعا، یمن کا وہ حصہ جہاں پر حوثیوں کا کنٹرول ہے، جو حوثیوں کا کیپٹل ہے، صنعا سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بہت اہم اور بہت تشویشناک ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ڈیولپمنٹس جس طرف کو جا رہی ہیں، جو منظرنامہ اس وقت بن چکا ہے مشرق وسطی میں، وہ بھی پریشان کن ہے، کیونکہ یہ میک اور بریک مومنٹ ہے۔ یا تو یہاں سے معاملات واپس مذاکرات کی میز پر آئیں گے، یا پھر یہاں سے بات جو ہے وہ ایک ایسی جنگ کی طرف جائے گی جو کسی کے لیے روکنا ممکن نہیں رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مخدوم شہاب الدین۔ 21 جولائی 2026 منگل کا دن۔ ناظرین اکرام، کچھ انتہائی عام ترین اپڈیٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ صورتحال اس وقت بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، سینیریو اس وقت بلا شبہ پریشان کن ہے، کسی کو نہیں پتا کہ یہ جنگ کہاں پر جا کر رکنی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان معاملات حل ہوں یا نہ ہوں، ایک نیا تنازع یمن کے حوثیوں نے ایک بڑے ہی اہم ترین موقع پر، جب ایک بہت بڑی جنگ آلریڈی آپ کو معلوم ہے کہ چھڑ چکی ہے اور یہ جنگ پھیل رہی ہے، یمن کے حوثیوں نے سعودیہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ بلکہ اب تو جو باب المندب ہے وہ سعودی ویسلز کو پیغامات یمن کے حوثیوں کی طرف سے بھیجے جا رہے ہیں، جو کمیونیکیشن کا سسٹم ہوتا ہے کہ یہاں سے واپس ٹل جاؤ ورنہ پھر دیکھ لینا تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس سب کے اندر پاکستان جو ہے اس نے ایران کو ایک بڑا واضح میسج دیا۔ ایران کے تھرو پاکستان نے ڈی ایسکلیشن کی کوشش جو ہے وہ بھی کی، لیکن اب صنعا کے اندر سے جو چیزیں آ رہی ہیں سامنے، جو حوثیوں کا کنٹرولڈ ایریا ہے اس کے کیپٹل سے، وہ پریشان کن بھی ہیں۔ اس میں پاکستان کے لیے بھی ایک میسج ہے، اسے بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہ ساری اپڈیٹس اور مشرق وسطی میں رات بھر کیا ہوتا رہا وہ بھی ڈسکس کرنا ہے، اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے، پاکستان کی میڈیشن ایفرٹس، ایران کے وزیر داخلہ کا پاکستان میں ہونا۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ اپڈیٹس ہم اپنے ویورز کے سامنے رکھیں، اور اصل خبر ویریفائڈ سورسز سے آپ کے سامنے رکھی جائے، اور جس خبر کی تصدیق نہ ہو، اگر کوئی کلیم ہے تو اسے کلیم کے طور پر ہی پریزنٹ کیا جائے اور سنسنی سے بچا جائے۔ اور اس سفر میں ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے سپورٹ کے بغیر ہمارا یہ سفر اس طرح سے جاری نہیں رہ سکتا۔ آپ لائک کریں اس ویڈیو کو، ایک کے بجائے زیادہ زیادہ کامنٹ کریں، پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لکھیے گا۔ ناظرین اکرام، اپڈیٹس کے اوپر آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نے کہا ہے کہ جب بھی ایران کسی امریکی فوجی کو قتل کرے گا تو اسے اس کی کئی گنا زیادہ قیمت چکانی پڑے گی۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈینیل کین اور امریکی فوج کو اس بارے میں واضح ہدایات دی ہیں۔ اور سب سے اہم ترین چیز یہ ہوئی ہے ناظرین اکرام کہ اس وقت ٹرمپ جو ہے اس کے لیے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ دی ٹیلی گراف نے یہ کلیم کیا کہ امریکہ کے پاس ایک آل آؤٹ وار، فل فلیج جنگ کے لیے میزائلوں کا ذخیرہ ہی کوئی نہیں ہے جی۔ اس کے علاوہ اب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک سروے شیئر کیا ہے کہ امریکی عوام کی اکثریت ایران کے ساتھ جنگ کے خاتمے اور مفاہمتی معاہدے کی حمایت کرتی ہے۔ ٹرمپ کی طرف سے اس سروے کا جاری ہونا، یعنی ویسے تو یہ سروے یہ تھا کہ ٹرمپ کے خلاف ہو سکتا تھا نا کہ آپ جنگ کر رہے ہیں، لیکن اب بات یہ ہوئی، امریکہ میں سروے کرایا گیا کہ آپ جنگ چاہتے ہیں یا آپ اسلام آباد ایم او یو کی طرف واپس جانا چاہتے ہیں، تو 60% نے کہا کہ بھائی مفاہمت کرو۔ ٹرمپ نے بھی یہ شیئر کر دیا، یعنی ٹرمپ نے اس سے بڑی مس کال ایران کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ نہیں مار سکتے، اور اس سے بڑا میسج ایران کو اور وہ ٹرمپ کیا دے؟ ظاہری بات ہے وہ دھمکیاں دینے کا عادی ہے، لیکن اس طرح کی اس نے سٹیٹمنٹ دے دی ہے جس سے کافی کچھ ہمارے سامنے کلیئر ہو گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اب اس جنگ میں سے نکلنا چاہتا ہے۔ اچھا، اب ایک طرف یہ چیز ہے اور ظاہری بات ہے اس میں ہمیں پریشانی بھی ہے کہ یہ معاملہ کہاں پر جا کر رکتا ہے، لیکن آن دی ادر ہینڈ پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے، 10 دن کا ایک سیز فائر جو ہے وہ بھی پلانڈ ہے، اور اس وقت یہی دونوں سائڈز کو میسج دیا جا رہا ہے چلیں ٹھیک ہے یہ اپنی سٹرائکیں جاری رکھیں۔ کل رات 10ویں رات لگاتار ٹرمپ نے، امریکہ نے بھی ایران پر سٹرائکس کی، ایران بھی بحرین کویت کے اندر آتش بازی کر رہا ہے، جارڈن میں بھی ایران نے ہٹ کیا، لیکن ایران کے جو ہٹس ہیں وہ بڑے سمبولک اور بڑے امپورٹنٹ بھی ہیں، اور وہ امپیکٹ بھی ڈال رہے ہیں، وہ صرف سمبولک نہیں ہیں۔ اچھا، اب اس سب کے اندر یاد رکھیے گا کہ دبئی کے حوالے سے تو ایڈوائزریاں جاری ہوئیں، بحرین نے اپنی، کویت نے اپنی ایئر اسپیس بند کر دی، سعودی عرب جو ہے وہ ایران اس کی طرف نہیں بڑھا۔ سعودی عرب کے حوالے سے ایران نے اپنی پالیسی ڈیفرنٹ رکھی، اور امریکہ کے لیے اپنی پورے ملک کی ایئر اسپیس کا
और अपने मुल्क के सारे वसाइल अमेरिका के आगे भी सऊदी अरब ने नहीं रखे कि ईरान के खिलाफ आप जंग लड़ें। और इसमें पाकिस्तान ने मरकजी और कलीदी किरदार अदा किया, एक ब्रिज का किरदार अदा किया। सऊदीया और ईरान के दरमियान मामला तय ही पाकिस्तान के थ्रू हुआ और इसीलिए आपको पता है कि सऊदीया और ईरान के दरमियान कोई कशीदगी बड़ी एज सच नहीं हुई। लेकिन हौसी जो हैं वो ईरान के हिमायत याफ्ता हैं। और ईरान जो है उससे जब पाकिस्तान ने राब्ता किया कि हौसी अगर सऊदीया पर अटैक करते हैं तो हमारा SMDA भी है, आपको मालूम है, तो आप इसमें देख लें कुछ चीज़ें। ईरान ने कहा कि देखें जी, हौसियों पर हमारा इन्फ्लुएंस तो है लेकिन कंप्लीटली तो वो हमारे अंडर नहीं है, वो हमें जवाब दे तो उस तरह से नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने कहा हमें इसे मामले को जंग की तरफ नहीं लेकर जाना, इसे डीएस्केलेट करना। लेकिन अब हौसियों ने अबनाए बाबुल मंदब को सऊदी अरब के लिए बंद कर दिया है। बल्कि इसमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि हौसियों की नेवल फोर्सेज हैं वो अब जो सऊदी अरब की तरफ जाने वाली वेसल्स हैं, सिर्फ सऊदी अरब की नहीं, सऊदी अरब की इन्होंने नाकाबंदी की है। इस नाकाबंदी का मतलब यह है कि सऊदी अरब के पोर्ट्स पर ना ये किसी जहाज को जाने देंगे, ना सऊदी अरब के पोर्ट से किसी जहाज को बाहर निकलने देंगे, उन्हें हिट करेंगे। और वही जो IRGC करती है, अबनाए हुर्मुज़ में वार्निंग देती है यहां से पलट जाओ, और वो रेडियो सिग्नल्स होते हैं। तो हौसियों की जो नेवी है या हौसी कंट्रोल्ड नेवल फोर्सेस जो हैं वो इस वक्त वेसल्स जो कि राब्ते में रही हैं उनसे राब्ता कर रही हैं VFH रेडियो के थ्रू, और उन्हें कह रहे हैं कि वो मुकम्मल तौर पर वापस चले जाएं और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा अगर ये इन्होंने हमारे ऑर्डर्स को इग्नोर किया। अब अगर किसी वेसल कोई आगे बढ़ी उस पर स्ट्राइक होगी, उसके बाद फिर सऊदी अरब जो है उसकी फोर्सेस एक्टिव हो जाएंगी हौसियों की नेवी के खिलाफ और उनके एरियाज के ऊपर बमबारियां होंगी, और उसके बाद एक ऑल आउट वॉर जो है वो चंद कदम की दूरी पर है और मामला जो है वो अल्लाह ना करे लेकिन इंतहाई परेशान कुन हो चुका है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट हियर। अब आते हैं नाज़रीन इकराम इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर। मल्टीपल पॉलिटिकल सोर्सेज जो सना के अंदर हैं उन्होंने कंफर्म किया है कि एनी स्टेट, कोई भी मुल्क, अब इसमें जारी बात है ये याद रखिएगा कि अमेरिका तो इस मामले में वैसे ही अरबों का क्या दिफा करेगा। अमेरिका चले, आई थिंक कि US जो है वो सऊदीया का साथ देगा हौसियों के खिलाफ, लेकिन अमेरिका तो वैसे ही मिडल ईस्ट से निकलने की तैयारियों में है, अमेरिका अपना दिफा नहीं कर पा रहा। अब ये कहते हैं कि यमन का जो ब्लॉकेड है या हौसियों का जो ब्लॉकेड है, अगर किसी मुल्क ने उसमें सऊदी अरब का साथ दिया या फिर सऊदी अरब की कोएलिशन जो है, जो सऊदी अरब ने एक इत्तेहाद बना के हौसियों के खिलाफ जंग की हुई है, तो उन्होंने अगर इस तरह का मामला किया और सऊदी अरब के इस ब्लॉकेड में सऊदी अरब का साथ दिया या इस कोएलिशन का हिस्सा बने, तो उन्होंने साथ वार्निंग जारी कर दी। अब इस वार्निंग को बहुत से एनालिस्ट कह रहे हैं कि दिस माइट बी अ वार्निंग फॉर पाकिस्तान। अब सबके अंदर ये कहते हैं, और ये बेसिकली ईरानियन एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने इसके हवाले से क्लेम किया है कि सना के अंदर से पॉलिटिकल सोर्सेज ने उनसे राब्ता करके ये खबर दी है और कहा है कि भाई जो पूरा मामला है उसमें रेड सी और बाबुल मंदब में फिर उस मुल्क की जो कश्तियां हैं वो भी नहीं पास कर सकेंगी, उस मुल्क के वेसल्स जो हैं हम उन्हें भी रोकना शुरू कर देंगे। यानी दिस इज अ डायरेक्ट वार्निंग बाय हौसीज कि अगर किसी मुल्क ने सऊदी अरब का साथ दिया, सऊदी अरब के साथ खड़ा हुआ, तो उस मुल्क के ऊपर भी हम एक तरह का ब्लॉकेड जो है वो लगाएंगे और उस मुल्क जो है उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। ऑल्दो एज ऑफ माई इंफॉर्मेशन पाकिस्तान विल नेवर गो फॉर एस्केलेशन, पाकिस्तान इज ट्राइंग फॉर डी एस्केलेशन। और इस वक्त यही मैसेज दिया जा रहा है कि भाई आलम इस्लाम पे बुरा वक्त है। हौसी और सऊदिया की ये लड़ाई जो है ये आलम इस्लाम या मुस्लिम उम्मा जो है वो इस वक्त अफोर्ड ही नहीं कर सकती। ये लड़ाइयाँ हजार तनाज़े हैं मुसलमानों के आपस में, लेकिन दिस इज नॉट द राइट टाइम। दिस इज व्हाट पाकिस्तान हैज बीन कम्युनिकेटिंग टू ईरान एज वेल। और इस वक्त ये कोशिश की जा रही है कि ईरान जो है वो एक ब्रिज बने और पाकिस्तान इस सब के अंदर डी एस्केलेशन के एफर्ट्स जो है वो कर सके एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पर। अदरवाइज पाकिस्तान के हवाले से ये चीज़ तो पाकिस्तान क्लियर कर चुका है रॉयटर्स के मुताबिक भी, और ईरान ब्रदर मुल्क जो है हमारा उसको भी पाकिस्तान ये मैसेज दे चुका है कि भाई हमारे लिए हमारे सामने एक मुआहदा है और आपको भी इस बात का पता है। और ईरान ने इस चीज़ का पास रखा। ईरान को जब इस हवाले से ईरान को बताया गया तो ईरान ने खुद इस बात का पास रखा। तो अब पाकिस्तान ईरान को ये कह रहा है कि आप हौसी जो हैं उन तक भी ये मैसेज पहुंचाएं और उनको भी इस हवाले से आगाह करें कि वो भी इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखें। तो ये नाज़रीन इकराम कुछ डेवलपमेंट्स थी, बड़ा हसास सा मामला है, जारी बात है हम भी इस पर देख कर और बाकी चीज़ें जो हैं वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को बेहतरीन अंदाज में, लेकिन ऑब्वियसली चैलेंजेस होते हैं और लेट्स सी क्या बनता है। लेकिन हम तो दुआई कर सकते हैं कि अमन हो और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।